Hello, students. Today we are going to deal with the one more beautiful concept, that is one more division in plant kingdom, that is pteridophytes. So we have finished till bryophytes, algae and bryophytes, and the leftover thing is pteridophytes and gymnosperms. As there is a 30% reduction in the syllabus, so we are not going to study about the angiosperms. There are 5 divisions actually in the plant kingdom, but in this year we are going to study only the 4 divisions. 2 we have finished, 2 we need to, yes. Okay, so today we are going to deal with the pteridophytes. So these are the example of pteridophytes. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಡ್ರೈ ಅಥವಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, yes, we are going to study one by one now. So this pteridophytes includes horsetail and ferns. ಈ ಎರಡೂ ಜಾತಿಗಳ ಗಿಡಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋ ಗಿಡಗಳ ಥರ ಆರ್ನಾಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ರೂಢಿಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ these things, okay, that we call it as horsetails, a spiny leaf like structure irutte, not a true leaves, leaf like structure, spiny thread like structures iruvanthadu adana horsetails anta antivi. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ferns ಅಂತೀವಿ. okay, these are ferns. okay, where they are present in cool, damp and shady places. Some they are present in sandy soil conditions also. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೋಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂದಿಂದ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಯಾಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ include or they contain vascular tissues. Okay, till bryophytes. Now bryophytes ತನಕ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ we haven't mentioned, we haven't studied about the vascular tissues. ಹೌದಾ, xylem and phloem ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ xylem and phloem ಆರ್ absent in algae and bryophytes. okay, but from pteridophytes, no, so this xylem and phloem are present in these plants. So these are called as the first terrestrial plants who possesses, means which includes vascular tissues, that is xylem and phloem. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಿಂದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ these plants, especially pteridophytes, doesn't contain seeds. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಡೀಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ 9th standard syllabus, just open the textbooks or notes what you have written in 9th standard. So you have classified the plant kingdom based on some characteristics. This is the one important characteristics: the plants which produces seeds, the plants which not produces the seeds. Okay, the plants which not produces the seeds are called as cryptogams. The plants, the one which produces the seeds, are called as phanerogams. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ pteridophytes ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ seedless vascular plants or cryptogams. Next, in bryophytes, what we have studied, the main plant body is gametophytic ಅಥವಾ gametophyte ಅಂದರೆ haploid N. okay, the main plant body. But in pteridophytes, the main plant body is sporophyte. Dominant plant body ಏನು ಅಥವಾ the main plant body is sporophyte, means they are diploid. Originally they are diploid.
Okay, that is 2n. That phase is dominant here. And the body of the pteridophytes, the plant body of the pteridophytes are divided into true roots, stems and leaves. Means they contain true roots, stems and leaves, and all these different parts of the plants are well differentiated into vascular tissues. And next point is about the leaves, because ದಿಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಇಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, then the leaves are called as microphylls. Okay, that is example in Selaginella. This is the example of Selaginella, where the leaves are very tiny or small, called as microphylls. Okay, micro and macro or mega. Micro means small, macro means large, and phylls represents leaves. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್. So these are the example in Selaginella plant, and the larger leaves you can see in ferns, that is macrophylls. Okay, they have some economic importance. Some pteridophytes are used as medicinal purpose, some they have used as ornamentals. ಓಕೆ, ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಾಯಿಲ್ ಬೈಂಡರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಅ ಗ್ರಿಪ್ ಆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಏನು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೈಂಡರ್ಸ್. ದೇ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಫರ್ನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫರ್ನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಫರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಫರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಫರ್ನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಲೀವ್ಸ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಓಕೆ, ನೀವು ಲೀವ್ಸ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಆ ಲೀವ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈನಿ ಎಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ sporophylls are nothing but leaves. Okay, the leaves which which contain sporangia are called as sporophylls. Okay, the leaves, what are sporophylls? Sporophylls are leaf like structure where they contain sporangia. Understood? Yes, like this they are attached. Whenever you come across with the ferns, ಯಾವಾಗಾದರೂ ನೀವು ಫರ್ನ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಲೀವ್ಸ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ದೆರ್ ಆರ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಸಿಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಬೆಲ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಲೀಫ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಟೈನಿ ಲೀವ್ಸ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆಲ್ಲಾಯಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಈಕ್ವಿಸಿಟಮ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಏನು ನೀವು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Okay, this is the prothallus, which looks like a thalloid like structure. Now thalloid andre ಏನು ಓದಿದ್ದೀವಿ? Undifferentiated body. Okay, ಅಂದರೆ the plant body which is not differentiated into plants, leaves and roots, we call it as thalloid, right? So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ there is no such differentiation, only a leaf like a simple body, plant body. Okay, and not only simple, they are photosynthetic, they are very small, multicellular means they contain many cells, and one more important thing is they are free living, they are not dependent on any other. Okay, this structure we call it as prothallus. And how this prothallus are formed? By the spores which is produced from sporangia. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್? ಕೂಲ್, ಡ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಲ್, ಡ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಧಾರವಾಡನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನೀವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಧಾರವಾಡನ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಮಲ್ನಾಡ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಶೇಡಿ ಕೂಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಗ್ರೋತ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಏನು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಥಿರಿಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಥರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಥರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಥರೋಸಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಥರೋಸಾಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ಎನ್. When this N is fused, N plus N is equal to 2N. Understood? And this zygote is multicellular and later differentiated into main plant body, that is sporophyte. ಈ ರೀತಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ alternation of generation ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ the main plant body is always sporophyte, that is diploid. Okay, this is always diploid and this is short-lived. Understood? Which is short-lived here? Gametophyte. And which is the dominant phase? Sporophyte. Okay. So the next concept in the reproduction is to understand about the spores. As we have studied, the sporangia produces spores. Sporangia ಏನಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಸ್ಪೋರಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ spores. So similar kinds spores producing plants are called as homosporous plants. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, some plants produces, like sporangia produces, two different kinds of spores, like based on their size. Some may be big, that is macro or mega. Some may be small, that is micro. Such kinds of spores are called as
heterosporous. Hetero means different. We know sporous means spores. Example, Selaginella and Salvinia. Okay, remember, homosporous and heterosporous. Heterosporous hege, what are those two different kinds of spores? One is microspores, that is a small spores. Another is mega or macro, means which is called as big. Okay, next the last concept. So based on this megaspores and microspores, ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್, ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸಿಂದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Understood? So this is what difference in the plants production. Understood? So this is in detail ಆಗಿ ಓದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಥೆರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್, ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಗ್. ಈ ಎರಡೂ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. So where this sporophyte is dominant. Understood? So this is the end of pteridophytes. So in the next class we are going to study about the gymnosperms. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೈಲಾಪ್ಸಿಡಾ, ಲೈಕಾಪ್ಸಿಡಾ, ಸ್ಪಿನಾಪ್ಸಿಡಾ, ಟೆರಾಪ್ಸಿಡಾ. ಟೆರಾಪ್ಸಿಡಾ, ಪಿ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಪಿ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಟೆರಾಪ್ಸಿಡಾ, ಪಿ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಲಾಪ್ಸಿಡಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಲೋಟಮ್, ಲೈಕಾಪ್ಸಿಡಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಮ್, ಸ್ಪಿನಾಪ್ಸಿಡಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಕ್ವಿಸಿಟಮ್, ಟೆರಾಪ್ಸಿಡಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆರೆಸ್, ಎಡಿಯಾಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ Rhyopteris. So only your work is to remember the 4 different classes with one example each. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. Okay, so this is the end of the pteridophytes concept. Thank you.